ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿश्रा। ਕੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਅਵਾ, ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰ ਮੌਨ ਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ। ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ। लखीमपुर कांड पुलिस यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दोषी कोई भी होवे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम चन्नी के दौरे से कहा अपने डीजीपी तक तो बदल नहीं सकते, यूपी आके लुका रहे कमियां। लखीमपुर कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को पाई चार्ट पूछा। 302 के मुख्य मुलजम की हुण तक क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी, जांच के दूजे बदल भी खुले। राजा वड़िंग के मंत्री बनने तो बाद लगातार एक्शन के ट्रांसपोर्ट विभाग कल 8 होर निजी बसां कीतियां गईयां जब्त, कईयां दे कीते गए चलान। 3 दिनां दे विच 23 बसां ते कार्रवाई। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग पंजाब। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरजोत संधू और उम्मीद है कि तुसीं सारे खैरियत दे नाल होंगे। सो खबरां दी शुरुआत सब तो पहला उससे वड्डी खबर तो करांगे जिस ते सब दियां नज़रां टिकियां होईयां ने। लखीमपुर कांड ते सब तो वड्डी खबर है, अज पुलिस के सामने पेश हो सकता है आशीष मिश्रा। कल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने दावा किया सी मेरा बेटा पुलिस के सामने पेश होवेगा, मेरा बेटा किते फरार नहीं होया भी उन्होंने कहा सी। कल ही पुलिस ने घर ते दूजा नोटिस लगाया सी क्योंकि कल सवेरे 10 बजे तक का एक पहला नोटिस बीती रात लगाया गया सी, पर फिर भी गल की जाए आशीष मिश्रा की ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿश्रा ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ पेश होएगा क्योंकि खुद मंत्री दे वालों इस बाबत जड़ा दावा किया गया। सो सवाल किते वड्डे ने कि हाल दे विच 2 दिन तो लगातार पुलिस नोटिस चपका रही है। जेकर अज भी पेश नहीं हुंदा आशीष मिश्रा तो फिर उस तो बाद किस तरह की पुलिस कार्रवाई करती नजर आएगी क्योंकि जिथे सारे पासे तो विरोधियों ने घेरा पाया है उत्थे ही दूसरे पासे सुप्रीम कोर्ट भी लगातार जड़ा इस ते सुनवाई कर रही है। सो वेखना होगा कि अज आशीष मिश्रा पेश होवेगा या नहीं क्योंकि खबर फिलहाल तक यही आ रही है कि पेश हो सकता है आशीष मिश्रा। और इस तो इलावा उन्होंने गल की जाए तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल गल की गई सी, न्यूज़ 18 दे नाल गल की तो उन्होंने दावा किया सी कि वो उत्थे मौजूद ही नहीं सन। किस तरह के सवाल जवाब होंगे ने यह भी वेखण वाली गल है, पर उस तो पहला ये ज़्यादा नज़र बनी हुई है कि अज पेश होगा कि नहीं क्योंकि 2 दिन तो नोटिस जोड़े ने पुलिस के वालों चपकाए जा रहे हैं। सो मुख्य मुलजम हैगा इस सारे मामले को लैके। सो उस तो बाद जी कार्रवाई अगे पाई जाएगी, पर फिलहाल पहला पेश होना होगा। और खास तौर पर जेकर नोटिस की गल करिए तो अज सवेर 11 बजे तक के पेश होने के आदेश दिते गए हैं। के देश में छुपे हुए उपद्रवियों ने जिस तरह से लोगों को पीटा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको यह भी विश्वास होगा कि अगर मेरा बेटा भी वहाँ होता तो उसकी भी हत्या अब तक हो चुकी होती। जिस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ये सरकार योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निष्पक्ष जांच होती है। लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूँ, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है। उधर लखीमपुर खीरी दे विच इंटरनेट मुड़ सेवा तो बंद कर दी गई है क्योंकि पहला बहाल की गई सी, पर हुण तनाव नूं वेखदे होए मुड़ तो इंटरनेट सेवावां जिहड़ियां ने वो बंद कर दित्ते गए ने। एक दिन पहला ही बहाल होईयां सन सेवावां। हिंसा दे विच 4 किसानां दे सने 8 लोकां दी मौत हुई है तो कि माहौल जिहड़ा अजे फिलहाल ठीक नहीं है क्योंकि पुलिस प्रशासन ने पहला मन्निया सी कि आखिरकार हुण हालात ठीक ने, जिस तो बाद इंटरनेट सेवा नूं बहाल कर दित्ता गया सी और हुण मुड़ तो इंटरनेट सेवावां उत्थे बंद कर दित्तियां गईयां ने। सो तनाव नूं वेखदियां होइयां यह फैसला लिया गया ताकि किसी तरह दे नाल कोई भी उत्थों जिहड़ा हालात खराब नूं करदियां खबरां जिहड़ियां ने वो पूरे देश दे विच ना फैलाईयां जाण क्योंकि इस वेले पूरे देश की नज़र बनी हुई है और सब इस जानन नूं उत्सुक हैगे ने कि आखिरकार कित्थों तक पुलिस की कार्रवाई पहुंची है कि कुछ परिवार कह रहे हैं। इस तो इलावा जो विरोधी धिरां पहुंचियां हुई ने उन्हां दे वल्लों उत्थे कि कुछ किस तरह की कार्रवाई जिहड़ी है कीती जा रही है या फिर किवें दा विरोध हो रहा है, सब यही जानना चाहते हैं क्योंकि उत्थे कोई आम गल नहीं बल्कि 4 किसानां दे सने 8 लोकां दी 3 अक्तूबर नूं मौत हुई सी, जिस तरह दे नाल उत्थे हालात बने सन।
ਤੇ ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। मेरी लीडर प्रियंका जी राहुल जी से प्रेरित होके मैं यहाँ आया हूँ और जो देखा है जो सुना है वो दिल दहलाने वाला है। एक जघन्य अपराध की गाथा है। मानवीय जीवन का कोई पैसों से मूल्य नहीं लगा सकता, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं लवप्रीत जी के पिता से बात कर रहा था और वो यहां पे भी वही भावना दोहराई गई है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और मैं इंसाफ चाहते हैं, नहीं चाहिए हमें पैसे। एविडेंस है, वीडियो है, एफआईआर में नाम है, विटनेस कह रहा है कि मैंने देखा, मैंने बाजू पकड़ी। एफआईआर में उसका पूरा सुरलेख है। तो फिर गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि मंत्री जी के बेटे हैं। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਥੇ ਮੁਖਿਆਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਫਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਹਿਲਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਹੋਮ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਜੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੇ ਵਜਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਜਨ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਭਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। जी नहीं, हम राजनीति तो हम नहीं कहेंगे। हमें तो ये है कि सब हमारे दुख में शामिल हो रहे हैं और जिनको ये लगता है कि राजनीति हो रही है, जिस पार्टी को लगता है राजनीति हो रही है, मैं नाम अब नहीं लूँगा, उस पार्टी का एक भी नुमाइंदा मेरे पास अभी तक नहीं आया है, ना उसने एक मतलब कॉल ही की है। अगर उसको लग रहा है कि राजनीति हो रही तो वो भी आके अपनी रोटी सेंक ले, आके तावा गर्म है तो
तो जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के सनशन को कैसे देख रहे हो? अच्छा बैठे हैं, देख रहे हैं उनकी ताकत में। लगता है ये चीज़ें इंसाफ दिलाने में परिवार की मदद करेंगी? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। दोषियों को कार्रवाई होनी चाहिए। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲਦ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। दरअसल प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से उम्मीद जताई है कि जो विपक्षी पार्टियों को उम्मीद थी उस तरह से कांग्रेस पार्टी नाकामयाब रही है सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में। और ममता बनर्जी ने लिखा है एक आर्टिकल में कि कांग्रेस फेल रही है बीजेपी से लड़ाई लड़ने में, अब जिम्मेदारी टीएमसी की है। प्रशांत किशोर भी टीएमसी से बहुत जुड़े हुए, तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं किसी कंसल्टेंट की किसी टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ G23 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਪਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਊਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ 2 ਅਤੇ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ 1 ਬੱਸ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦਗੀ ਔਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।